بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے، تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں بھی مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ اس بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ محترم ناظرین، کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رکھے ہیں،
नंबर 1 वो जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2 वो जो नमाज से फारग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे। नंबर 3 वो जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे। नंबर 4 वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। ज़बान से अजान का जवाब देने का तरीका ये है कि जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही अल्फाज दोहराए जाए, और मुअज्जिन जब हय्या अलल सलात और हय्या अलल फलाह कहे तो उसके बदले में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। ज़ान का जवाब मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े और दर्ज झैल दुआ पढ़े जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर ये कलमात कहेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा। अजान के बाद की दुआ पढ़ ले और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जो मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देगा। जब भी अजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं उसे वही रोक दें और अजान को पूरा सुनिए और दोहराइए। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर आप कुरान पाक की तलावत कर रहे हो और अजान हो रही हो तो आप कुरान की तलावत रोक दें और अजान सुनकर दोहराइए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो लोगों को नमाज के लिए जमा करने की तरकीब के बारे में सोचो विचार करने लगे। लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश की। कुछ सहाबा ने रात को ख्वाब में फरिश्तों की ज़बान कुछ ऐसे अल्फाज से सुने। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल से बयान किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, अब नमाज के वक्त तुम यही अल्फाज बुलंद आवाज़ से अदा किया करो। चुनांचे वही अल्फाज क़यामत तक के लिए अजान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी। इस बात से पता चल जाएगा कि ये लोग दुनिया में अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला की तरफ से अजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा इजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मुअज्जिन यानी अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सारी चीज़ें जैसे इंसान, जिन और दूसरी मखलूक सभी क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। अजान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाए और अजान के कलमात का जवाब दे। अजान का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई दे तो सिर्फ एक ही अजान का जवाब देना काफ़ी है। खलूसे दिल से अजान का जवाब देने वालों को अल्लाह रसूलुल्लाह ने जन्नत की बिशारत दी है। लिहाजा जब भी अजान हो हम सभी को कुछ देर के लिए अजान सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ के अजर और सवाब का इसके लिए अगर अंदाजी भी करना पड़े तो वो पूरा अंदाजी जरूर करें। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल को पसंद करते हो। जब तुम अपनी बकरियों या जंगल में हो तो नमाज के लिए अजान कहो और खूब बुलंद आवाज़ से कहो, क्योंकि मुअज्जिन की अजान को जो भी जिन या इंसान या दूसरी मखलूक सुनेगी वो क़यामत के रोज़ उसके लिए गवाही देगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। ये वीडियो हर उस शख्स के पास पहुंचनी चाहिए जो मुसलमान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अजान के सही मतलब को दोहराने का आपको आज पता चल गया होगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए।